نہیں ہے. ہمیں حقدار کو ڈھونڈنا چاہیے کہ کون اس کا حقدار ہے اور اسے عطا کرنا چاہیے. جس طرح نماز کے لیے ہم بڑے اہتمام کرتے ہیں کہ میری نماز ضائع نہ ہو جائے، میرا حج ضائع نہ ہو جائے، میرا روزہ نہ ضائع ہو جائے، اسی طرح زکوٰۃ کی ایک عبادت ہے. ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ جس کا حق ہے اس تک پہنچنا چاہیے. اللہ ہمیں ایسی ہی توفیق عطا فرمائے. دوسرا ہے والمساکین. مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو مزدوری کرتا ہے، مزدوری کرنے کے باوجود اس کے پاس اتنی اجرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھر والوں کی اچھے طریقے سے کفالت کر سکے. اللہ رب العزت کو ایسے انسان پہ بڑا ہی رحم آتا ہے کہ جو محنت بھی کرتا ہے، مانگتا نہیں ہے، لیکن اس بیچارے کے گھر کی کفالت پوری نہیں ہو سکتی. ہم نے اچھا طریقہ جی، اگر اس کے گھر کی کفالت نہیں ہوتی تو وہ اولاد ہی نہ پیدا کرے. ممکن ہے آنے والی اولاد اس کی قسمت کو بدل دے. ہم اللہ کے حکم کو ماننے کے بجائے ہم اپنی جو ہے راکٹ سائنس نکالتے ہیں، جس طرح کر لیں. وسائل کو کھا رہی ہے یہ دنیا. یاد رکھیں، ذمہ دار لوگ جو ہیں، جو پرانے ذمہ دار ہیں، انہیں پوچھ کے دیکھ لیں. جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری زمینوں سے 10 سے 15 من گندم 1 ایکڑ کی آتی تھی، لیکن آج 70 من اوسطاً گندم ہے. آبادی اتنی نہیں بڑھی، لیکن تنگی کیوں ہے؟ ہماری خود غرضی کی وجہ سے، ہمارے اللہ کے احکامات کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری بنیادی غذا جو ہے گندم ہے. یہ گندم کا موسم ہے، گندم پہ پھل لگ چکا ہے، اس کے سٹے میں دانہ ہو چکا ہے. اب پہلے بارش نہیں ہوئی، اب بارشیں ہو رہی ہیں. اللہ نہ کرے اگر یہ مسلسل ہوتی رہی تو یہ دانہ بنا کے دکھا کے اللہ نے ہم سے چھین لینا ہے. اس لیے ہمیں ایسے وقت کے لیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. زوال نعمت سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اے اللہ، نعمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. ہر کسان لہلاتے ہوئے کھیتوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر تیز آندھی آ گئی یا بارش نے اسے لٹا دیا تو ایک دانہ بھی ہمارے کام کا نہیں رہے گا. اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ، جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں ان پہ کبھی زوال نہ آئے. وتحول عافیتک، جو صحت اور تندرستی دی ہے یہ کبھی بیماری میں نہ بدلے. وفجاءت نقمتک، اچانک کوئی ہم پہ آفت آ جائے، اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں. وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین، اللہ تیرے ہر قسم کے غصے اور ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو، دوسری مد ہے مسکین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک مالدار کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اس سے پوچھے گا، اسے کہے گا میں بھوکا مسکین تھا، تیرے دروازے پہ آیا، تو نے مجھے دودکار دیا. وہ کہے گا تو تو رب العالمین ہے، اللہ میں آپ کو کیسے دودکار سکتا ہوں، آپ کیسے مسکین؟ اللہ نے فرمایا میرا فلاں مسکین بندہ تیرے دروازے پہ آیا تھا، تو نے اسے دودکارا، تو نے اسے نہیں اپنے رب کے حکم کو دودکارا تھا. میں نے یہ سمجھا کہ تو نے مجھے دودکارا ہے، میں پیاسا تھا تیرے دروازے پہ آیا. اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمیں پہچاننا چاہیے اپنے معاشرے کے اندر ان مساکین اور غریب لوگوں کی زندگی. اور یہ بھی یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رزق جن پہ تم فخر کرتے ہو نا، تمہیں ان غرباء کی وجہ سے ملتا ہے، تو ہمیں ان کا حق دینا چاہیے. تو دوسرے حقدار کون ہے؟ مسکین. تیسرے وابن السبیل والعاملین، جو اسلامی سلطنت کے اندر بیوروکریٹس ہیں، انہیں زکوٰۃ کے مال میں سے انہیں تنخواہ دی جا سکتی ہے. پانچویں والمؤلفۃ القلوب، ایسے غیر مسلمان جن کا دن اسلام کی طرف مائل ہے، انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وفی الرقاب، مقروض، یہ بینکوں سے سود لے کے مقروض نہیں ہوا، کرائسس میں آ گیا، کاروبار میں گھاٹا بڑھ گیا، اس مقروض کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے.
वलगारिमीन, जिस पे चट्टी पड़ जाए। आपने किसी की जमानत दी कि मैं ये पैसे नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, या ये मामला मैं कर दूंगा, अगर वो मुकर जाता है, मर जाता है, आपको पड़ जाता है, आप लोगों से ज़कात लेके भी उसकी जट्टी भर सकते हैं और खुद भी दे सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा एक मुसलमान की हैसियत से जो वादा किया है उसे पूरा करो। मैं तुमसे ये तुम्हारी मदद करता हूं कि ज़कात से तुम दे सकते हो, अपनी ज़कात से भी, लोगों से लेके भी दे सकते हो। वफी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते में, अल्लाह के रास्ता की, ये इसका बड़ा अजीम मफहूम है, बड़ा खुला वसी मफहूम है। एक तो अल्लाह का रास्ता है, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए जिहाद, उस पे अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए लोगों को कुरान और सुन्नत की तालीम देते हैं, ये अल्लाह का रास्ता है कि लोगों को इस्लाम की हक्कानियत बताते हैं, और ऐसे इदारे जो इन कामों को चलाते हैं ये फी सबीलिल्लाह की मद में आते हैं। वब्न सबील, अमीर आदमी है, सफर पे गया है और तोशा खत्म हो गया, कहा तुम भी ज़कात ले सकते हो, कहा फरीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से तुम पे फरीजा है, वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। तो मेरे अजीज भाइयों, अगर आपके पास नकद असासे हैं तो नकद असासों में 1,00,000 की 2,500 रुपया ज़कात है। अगर बना हुआ जेवर है तो ये तकरीबन अगर आप वापस करते हैं तो सारी काट के 1,65,000 रुपए का तोला सोना जो होता है 1,65,000 का बनता है। इस एतबार से जो बना हुआ जेवर है उसकी ज़कात 4,150 रुपए बनती है एक तोले की। अगर आपके पास बिस्किट है, यानी खालिस 24 कैरेट सोना है, बाज लोगों ने असासे के तौर पे सोना रखा होता है, तो उस सोने पे 5,050 रुपए ज़कात बनती है एक तोले की। तो ये ज़कात का निसाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हमें ये हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज भाइयों, हकीकत बात यह है कि हम अल्लाह के हुक्मों और उसके फरामीन को तजर्बा करने के लिए तैयार नहीं है। ज़ियाउल हक के दौर में एक उस वक़्त मजलिस शोरा का मिंबर थे, राजा अफसरियाब खान, सवात के इलाके थे। ये एक दूर दराज बैकवर्ड इलाका है। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने इलाके में गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं लूंगा, लोगों से ज़कात इकट्ठी करके अपने इलाके के तरक्याती काम करवाऊंगा। उन्होंने किया। 5 साल के अंदर उन्होंने इतने काम करवाए कि जिन लोगों ने अरबों रुपए मदद लेके कहे थे उन्होंने वो भी ना करवा सके। उनका एक पंफलेट भी आया, फिर उन्होंने असेंबली के अंदर ये बात कही कि लोगों देखो ये। उस वक़्त ज़ियाउल हक ने निज़ाम ज़कात को नाफज करने के लिए जब ये मीटिंग्स बुलाई तो उस वक़्त एक फौजी जर्नैल था, अली कुल्ली गालबन उसका नाम था। उसने कहा कि हम ज़कातों के माल खाएंगे, सूद का खा लें तो ये हमें मंजूर है, ज़कात का माल अगर लेंगे तो ये हमारे लिए हराम है। अल्लाह हम पे रहम फरमाए। आज मुल्क जिस नहज पे पहुंचा हुआ है ये सूद की वजह से है। मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी, अल्लाह ने कहा कि ये जो तुम सूद के ऊपर काम करते हो ना, समझते हो कि ये हमारा बढ़ रहा है, अल्लाह के नजदीक बढ़ नहीं रहा। मेरे भाइयों, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे शहर में बहुत से ऐसे फैक्ट्री ऑनर थे जिनकी फैक्ट्रियों पे आज आबादियां बन गई हैं, सूद ने उनको तबाह करके रख दिया। ऐसे लोग थे जिन्होंने 65 की जंग के बाद ये कहा था कि हमें इजाजत दे दें, हम अपनी फैक्ट्री में टैंक बना के दे देते हैं। आज नामो निशान नहीं, उन्होंने फैक्ट्रियों को किराए पे दिया हुआ है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ने सूद को घटाया है और हमेशा सदक़ात को बढ़ाया है। मेरे अजीज भाइयों, ये बात मैं दुख के साथ अर्ज करने लगा हूँ। अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ कि मेरी बात पे ज़रा गौर करना।
शैतान नित नए हथकंडों के साथ हमारे ऊपर हमलावर होता है कि किसी तरह अहले ईमान अपने रब से दूर हो जाए।